Hello students, we have started with biotechnology, principle and processes. So last class তোমালোকে পঢ়িছিলা biotechnology কি হয় তাৰ দুটা principle like genetic engineering and cleanliness আৰু biotechnology requires 5 tools: restriction enzyme, cloning vector, ligase, polymerase and competent host, right? So today we will start with the tools and we will see the tools one by one. Okay, the first tool is restriction enzyme. So I've already told you restriction enzyme, its function is to cut DNA, right? So বেসিক ফাংশনটো তোমাকে গমে পাইছা যে ই ডিএনএ কাট কৰে হয়নে তো এতিয়া হি ডিএনএ য'তে ত'তে কাট কৰিব নেকি হয়নে তো য'তে ত'তে যদি কাট কৰিবলৈ হয় তেনে আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব ৰাইট বিকজ উই আৰ গোইং টু পুট ডেট মিন্স ইন এন অৰ্গেনিজিম তো যদি য'ত ত'ত কাট কৰিব হয় তেনে অৰ্গেনিজিমটোৰ গোটেই ফাংচনবিলাক disrupt হৈ যাব হয়নে so this restriction enzymes they cut only in specific locations, okay, and that specific location are known as restriction site. ঠিক আছে তো তাহলে স্পেচিফিক লোকেশ্যনতে কাট কৰিব আৰু যোনটো লোকেশ্যনত কাট কৰে তাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট বুলি কয় ঠিক আছে আৰু তাহাঁতৰ সেই যি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটত যেতিয়া আমি তাহাঁতি কাট কৰে ডি এন এ কাট কৰিব তো ডি এন এ তোমালোকে লাষ্ট ইয়েৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছিলা ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়নে লাষ্ট ইয়েৰ তোমালোকে ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁতে তোমালোকে গম পোৱা যে ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰত কি থাকে নিউক্লিঅ'টাইড বেছেছ থাকে আমাৰ 4টা নিউক্লিঅ'টাইড বেছ আছে adenine, cytosine, thymine and guanine, right? So these are our 4 main bases, হয় না তো এই বেস কেইটাৰ লগত লগ লাগি আমাৰ কি থাকে pentose sugar থাকে then those pentose sugar are connected by phosphate groups, right? So here if you see our guanine and cytosine or mazal, this is guanine and cytosine or mazal our triple bonds thake hoine those are hydrogen bonds then adenine and thymine if you see in the picture, okay, refer to the picture. See, guanine is marked with light blue color and cytosine is marked with dark blue color. So guanine and cytosine has triple bond between them and adenine and thymine, adenine is the red one and thymine is the yellow one, they have double bond in between them and these bonds are of means they are hydrogen bonds ঠিক আছে then this মানে মাজৰ আমাৰ যিকেইটা পাৰ্ট আছে সেইকেইটা আমি নিউক্লিঅ'টাইড বেছ বুলি কওঁ নিউক্লিঅ'টাইড বেছ আমাৰ সদায় গুৱানিন আৰু চাইটোচিনহে বাইণ্ড হয় এণ্ড এডেনাইন এণ্ড থাইমিনহে বাইণ্ড হয় okay only they pair up this guanine will not pair up with thymine, okay, or guanine will not pair up with this adenine, okay, আমি সদায় কেনেটা কওঁ ATGC তেনেকৈ কোৱা হয় okay A will be always with T and G will always be with C, ATGC, ঠিক আছে তো those are the nucleotide bases. Then these nucleotide bases are connected with pentose sugar, this D যেটো মাৰ্ক কৰা আছে sorry so D যেটো মাৰ্ক কৰা আছে সেইটো হৈছে আমাৰ pentose sugar. তো pentose sugar আমাৰ নিউক্লিঅ'টাইডৰ কাষত সদায় pentose sugar থাকে আৰু those pentose sugar are connected to the next nucleotide bases by a phosphate, okay, hey red orange color mark কৰা আছে phosphate ঠিক আছে গম পাইছা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিঅ'টাইড বেছেছ থাকে নিউক্লিঅ'টাইড বেছৰ লগত pentose sugar লগ লাগি থাকে pentose sugar লগত যেতিয়া থানি বাইণ্ড হৈ থাকে হেতুক আমি কওঁ nucleoside বুলি then nucleosides are bind with the next nucleoside
by a phosphate group. Okay, this one, this is the nucleoside. ঠিক আছে, this is a nucleoside, this is a nucleoside. These nucleosides are bind with the second nucleoside by a phosphate group. ঠিক আছে, so you have known that the bonds between the nucleotide bases are the hydrogen bonds. Now the bonds between the pentose sugar and the phosphate, these bonds, okay, pentose sugar and the phosphate, these are phosphodiester bond. They are known as phosphodiester bond but sugar phosphate bond বুলি কয়. Okay, they are covalent in nature. ঠিক আছে, মনত ৰাখি থবা তোমালোকে, every single details you have to remember. Okay, the bond between the pentose sugar and the phosphate group, it is known as phosphodiester bond, or it is also called as sugar phosphate bond, and its nature is covalent type. Okay, it is covalent type of bond. ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি যে কৈছোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে কি হয়, তাহাঁতি স্পেচিফিক লোকেশ্যনত কাট কৰে। ইন দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট, দি কাট ইন দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট। তো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটত তাহাঁতি কাট কৰিলে ডি এন এটোৰ বহুতকেইটা পৰ্চন আছে। সি হাইড্ৰজেন বণ্ডত কাট কৰিব নে সি বণ্ড কাট কৰিব বিটুইন দ্য নিউক্লিঅ'টাইড এণ্ড দ্য পেণ্টোজ চুগাৰ, ডেট ইজ এ গ্লাইক'চাইডিক বণ্ড। অ'কে, সেইটো মানে দৰকাৰ নাই বাৰু। সেইটো বণ্ড কাট কৰিব নে পেণ্টোজ চুগাৰ আৰু ফচফেটৰ মাজৰ বণ্ড কাট কৰিব। অ'কে, তো what they cut the phosphodiester bond, the bond between the pentose sugar and the phosphate. Okay, they will not act in any other bond, মানে any hydrogen bond বা glycosidic bondত নাকাটে। Okay, these are the hydrogen bond, this is the glycosidic bond, and this is the phosphodiester bond. So they will cut only the phosphodiester bond. The structure of DNA is not required in this chapter, মানে তোমালোকক ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত একো কুৱেশ্যন নাহে, বাট টু ন' ইন উইচ পাৰ্ট ইট কাটছ, মই সেইটো কাৰণে তোমালোকক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, তোমালোকে আকৌ এবাৰ মনত ৰাখি থ'বা। এণ্ড while you note down, please draw the picture also. ঠিক আছে, then it will be more clear for you. So where it will cut the phosphodiester bond. Remember, restriction enzymes, they cut DNA at specific location which are known as restriction enzyme, restriction site. And in the restriction site, they will cut the phosphodiester bond. ঠিক আছে, so next there are two different types of restriction enzyme. Okay, the one is the endonuclease and the other is the exonuclease. And endonuclease I am not mentioned here, but you write it down in your note that what endonuclease is. Endonuclease are those restriction enzyme that will cut the DNA in middle, means within the DNA, it will cut within the DNA. ঠিক আছে, while exonuclease cuts the DNA at the poles. Okay, at the terminal ends they will cut the DNA. So basically we use the endonuclease enzyme. Okay, so দুটা টাইপ এনজাইম থাকিব, এণ্ডোনিউক্লিয়াছ, এক্সোনিউক্লিয়াছ। এণ্ডোনিউক্লিয়াছে DNA ভিতৰত কাট কৰে আৰু এক্সোনিউক্লিয়াছে DNA বাহিৰত কাট কৰিব। ঠিক আছে, now I've already mentioned this point that the specific location where they act, means where the restriction enzyme cut, is known as restriction site. য'ত কাট কৰে তাক restriction site বুলি কয়। এতিয়া restriction site বিলাকো কিন্তু peculiar type হয়। ঠিক আছে, অ'কে, তাহাঁতি স্পেচিফিক লোকেশ্যনত কাট কৰিব। সেই স্পেচিফিক লোকেশ্যন কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, ঠিক আছে, কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, সি পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰৰ হ'ব। Now what is palindromic? Palindromic is something যিটো আমি এফালৰ পৰা যদি পঢ়ি আহিলোঁ, তাক যদি আমি আকৌ উল্টাকৈ পঢ়োঁ, আমি যদি ছেইম মানে থিং পাওঁ, ছেইম ৱৰ্ড পাওঁ, তাক আমি পেলিণ্ড্ৰমিক বুলি কওঁ। যেনেকৈ তোমালোকৰ অসমীয়াত মৰম, নিগনি, তো তোমালোকে মৰম বা নিগনি ৱৰ্ডকেইটা যদি উল্টাই দিয়া, তোমালোকে একেইন ছেইম ৱৰ্ড পাবা, হয়নে? তো ইয়াতো আমাৰ কি হয়,
যিবিলাক মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট থাকে, সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটবিলাক আমাৰ জেনেৰেলি 6 বেছ পেয়াৰ লং থাকে। অ'কে, সেইটো তোমালোকৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটৰ কেতিয়াবা কেৰেক্টাৰ লিখিবলৈ আহে। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটবিলাক জেনেৰেলি 6 বেছ পেয়াৰ লং থাকে আৰু ই পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰৰ হয়। এতিয়া সেই 6টা যি বেছ পেয়াৰ থাকিব, হয়নে? বেছ পেয়াৰ বুলি আমি কেলৈ কৈছোঁ? বিকজ DNA ইজ ডাবল হেলিক্স, ইউ নো ডেট, হয়নে? তোমালোকে লাষ্ট ইয়েৰ পাইছা DNA ইজ ডাবল হেলিক্স, তাৰ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড থাকে, হয়নে? তো এফালে যদি আমাৰ মানে নিউক্লিঅ'টাইড বেছবিলাক লগ লাগি থাকিব, তেনে তাৰ উল্টা ছাইডতো আমাৰ নিউক্লিঅ'টাইড বেছ থাকিব, হয়নে? তো সেই যে 6টা বেছ পেয়াৰ, মানে 6টা বেছ থাকে, বেছৰ লগত আকৌ এইটো এটা বেছৰ লগত বেলেগ এটা বেছ লাগি থাকে, সেইটো এটা পেয়াৰ হ'ল নহয়? যেনেকৈ তোমালোকে আগৰ এক্সাম্পলটোত চাইছিলা, A ইজ পেয়াৰিং আপ উইথ T, হয়নে? মানে তোমালোকে যদিহে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ষ্ট্ৰেণ্ডডাল চোৱা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ষ্ট্ৰেণ্ডডালত কি কি আছে? এতিয়া মই এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মতে কৈছোঁ, CTGA, হয়নে? That is one strand and the second strand is GACT, হয়নে? ঠিক আছে, দুটাল হেলিক্স থাকিব, ঠিক আছে, ডাবল হেলিক্স হয়। ভালকৈ মনত ৰাখিবা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আমাৰ ইয়াত আছে CTGA আৰু এইপিনে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আছে GACT, তাতে দোজ আৰ দ্য টু ডিফাৰেণ্ট হেলিক্স। তো এতিয়া কি হয়, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটবিলাকত আমাৰ 6টা বেছ থাকে, হয়নে? এই 6টা বেছ থাকে বুলি ক'লে নহ'ব, কাৰণ সেই বেছকেইটাৰ উল্টা ছাইডত আৰু আমাৰ তাহাঁতৰ বেছ থাকে। তো 6টা বেছ পেয়াৰ থাকিব, ঠিক আছে? সেই 6টা বেছ পেয়াৰ এতিয়া কি হয়, ইটো সিটোৰ উল্টা হয়। হাও নাও, কেনেকুৱাকৈ উল্টা হয়? আমি যে ক'লোঁ যে পেলিণ্ড্ৰমিক হয়, পেলিণ্ড্ৰমিক মানে আমি গম পালোঁ, আমি যদি এফালৰ পৰা পঢ়ি যাওঁ আৰু আমি নেক্সট আকৌ যদি উল্টা কৰি আহোঁ, তেনেহ'লে আমি ছেইম যদি পেটাৰ্ণ পাওঁ, তাক আমি পেলিণ্ড্ৰমিক বুলি কওঁ, হয়নে? তো এতিয়া কেনেকুৱাকৈ হয়, EcoR1 ইজ আ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম, অ'কে? EcoR1 কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম হয়, তুমি পাছত পামগৈ। এতিয়া তোমালোকে চিম্পলি মনত ৰাখি থোৱা, দিছ ইজ নেম অফ আ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম। চ' EcoR1ৰ যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট হয়, সি সদায় এনেকুৱা এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটত কাট কৰিব, য'ত আমি এইকেইটা বেছ পেয়াৰ পাম, এই বেছকেইটা পাম, GAATTC, ফাৰ্ষ্ট ওৱান সেইটো দেই, GAATTC। ইন ডেট, যেতিয়া এই ছিকুৱেঞ্চটো পায়, সি তেতিয়াহে মানে কাট কৰিব, ঠিক আছে? EcoR1 নামৰ এনজাইমটোৱে, GAATTC, that is in the first strand. যদিহে আমি ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰেণ্ডত চাওঁ, ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰেণ্ডত আমি উল্টা পা চাম। এতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰেণ্ডটো আছে আমাৰ 5' ইনটু 3' এণ্ড, হয়নে? ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰেণ্ডডাল, অ'কে, ভালকৈ চোৱা, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰেণ্ডডাল আছে আমাৰ 5' ইনটু 3' এণ্ড। তো 5' এণ্ডৰ পৰা 3' এণ্ডলৈ আমি যেতিয়া মানে ষ্টাডি কৰিম, সি আছে কি GAATTC। Then in the second strand, if you see, again from 5' into 3' in, to কি দিয়া আছে, again GAATTC, হয়নে? আৰু সেইটো আমি দিয়া নাই, আমি মন যায় কাৰণে দিয়া কথা নহয়। ইয়াত তোমালোকে পেয়াৰটো চোৱা, G সদায় C লগত বাইণ্ড হয়, ইউ ন' ডেট। A সদায় T লগত বাইণ্ড হয়, A সদায় T লগত বাইণ্ড হয়, দেন T সদায় A লগত বাইণ্ড হয়, T উইথ A এণ্ড C উইথ G, তেনে ধুনীয়াকৈ পেয়াৰ আপ হৈছে, হয়নে? আৰু যেতিয়া তেনে পেয়াৰ আপ হৈছে, তেতিয়া আমি উল্টাকৈ যদি দুইডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে চাওঁ, তেনেহ'লে আমি ছেইম মানে হেৰি পাইছোঁ, ছিকুৱেঞ্চ পাইছোঁ। সদায় সেইটো ছেইম নহয়, যেনেকৈ তোমালোকৰ এই এক্সাম্পলটো যিটো দিয়া আছে, হয়নে? এই যিটো DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া আছে, ইয়াত সিহঁতি পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰ হৈ থকা নাই। যেনেকৈ CTGA, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰেণ্ডত আমি পঢ়িলোঁ কি CTGA, তেনেহ'লে আমি ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰেণ্ডাৰ্ডত যদি উল্টা পৰা পঢ়ি যাওঁ, TCAG হে ওলালে, হয়নে? তো
মানে পেলিণ্ড্ৰমিক হৈ নাথাকে, ইন ৰেয়াৰলি সি পেলিণ্ড্ৰমিক হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া সি পেলিণ্ড্ৰমিক হৈ থাকে তাত আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমবিলাকে এক্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো মনত ৰাখি থ'বা, তোমালোকৰ এক্সামত কুৱেশ্যন আহে মানে ইকো আৰ ওৱানে ক'ত এক্ট কৰে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে এই ইকো আৰ ওৱানৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট কি হয় মনত ৰাখি থ'বা। দেন আমাৰ নেক্সট এক্সাম্পল যদি তোমালোকে চোৱা, এইকেইটা আমি খুব কমন এক্সাম্পল হয়, ঠিক আছে। এইকেইটা মানে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ আহি থকা এক্সাম্পল। ছেকেণ্ড এক্সাম্পলটো দিয়া আছে হিণ্ট্ৰি। হিণ্ট্ৰিয়ে ক'ত কাট কৰিব? হিণ্ট্ৰি সদায় কাট কৰিব এ জি চি টি টি। তো তাৰ এগেইন উল্টা ষ্ট্ৰেণ্ডালত যদি তোমালোকে চোৱা আগেইন 5 প্ৰাইম এণ্ড বা 3 প্ৰাইম এণ্ড, তেনেহ'লে এ জি চি টি টি, ঠিক আছে। দেন BAM H1 ছেইম পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰৰ এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে, ঠিক আছে। চ' নোট ডাউন অল দিছ এক্সাম্পলছ, অ'কে। এণ্ড তোমালোকে নিজে ভালকৈ চোৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাহাঁতক সদায় ৰান্ধি মানে জেনেৰেলি, অ'কে, নট অলৱেজ, অ'কে। তোমালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা এক্সাম্পল পাব পাৰা য'ত তাহাঁতৰ 4 বেছ পেয়াৰহে থাকিব আছে, অ'কে। বাট জেনেৰেলি তোমালোকৰ এক্সামত যদি সোধে তোমালোকে 6 বেছ পেয়াৰ বুলি লিখিলেও হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব, অ'কে। বিকজ জেনেৰেলি ইট ইজ 6 বেছ পেয়াৰ লং, এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড কেৰেক্টাৰ ইজ দেট দে আৰ palindromic in nature. Palindromic in nature means if in one strand we study the bases from 5 prime into 3 prime end, and in the second strand if we again maintain the same direction, that is 5 prime into 3 prime end, then we will get the same sequence, then it is known as palindromic in nature. বুজি পাইছা? এডাল ষ্ট্ৰেণ্ডত যদি আমি 5 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 3 প্ৰাইম এণ্ডলৈ ষ্টাডি কৰোঁ, আৰু নেক্সট ষ্ট্ৰেণ্ডালতো যদি আমি 5 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 3 প্ৰাইম এণ্ডলৈ ষ্টাডি কৰোঁ, আৰু তাত যদি আমি একেটা ছিকুৱেঞ্চ পাওঁ, তেনেহ'লে তাক আমি পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰৰ বুলি কওঁ। আৰু আমি ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো আমি ছেইম ৰাখোঁ, কিন্তু তোমালোকে অলৰেডি জানা DNA সদায় এণ্টি পেৰেলেল হয়, হয়নে? কাৰণ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড যদি 5 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 3 প্ৰাইম এণ্ডলৈ থাকে, তেনে নেক্সট ষ্ট্ৰেণ্ডডাল আমাৰ 3 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 5 প্ৰাইম এণ্ডলৈ থাকে। তো আমি ইয়াত খালি ডাইৰেকশ্যনটো মেইনটেইন কৰিছোঁ, যেতিয়া আমি মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইটৰ বেছ পেয়াৰটো পঢ়িম, হয়নে? আমি 5 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 3 প্ৰাইম এণ্ডলৈ সদায় পঢ়োঁ, বা তোমালোকে যদি 3 প্ৰাইম এণ্ডৰ পৰা 5 প্ৰাইম এণ্ডলৈ পঢ়িছা, তেনেহ'লে নেক্সট ষ্ট্ৰেণ্ডতো আমি 3 প্ৰাইম ইনটু 5 প্ৰাইম এণ্ডে পঢ়িব লাগিব, অ'কে। তো যদিহে তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নাই, বায়'মলিকুল চেপ্টাৰটো তোমালোকে আকৌ এবাৰ চাবাগে, বা DNA structure, please be clear with that, okay. Because in zoology also you will require about the DNA, okay, structure of DNA, you have to be very clear with that, okay. যদিহে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ নাই, তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা টিচাৰক সুধি লৈ, বা নিজে হ'লেও তোমালোকে ষ্টাডি কৰিবা, অ'কে। বি very much clear with the structure of DNA, okay, because not only in this chapter, বাকী চেপ্টাৰটো তোমালোকক লাগিব, বায়'টেকনলজি তোমালোকৰ আৰু এটা চেপ্টাৰ আছে তাতো লাগিব, then also in zoology you will require, so be clear with these things. What is 5 prime end, what is 3 prime end, what is anti-parallel, everything you have to know, ঠিক আছে। So that is all about this restriction site. Next, let's see where are these restriction enzymes now found. They are found generally in the prokaryotes. Or prokaryotes kele thake, they protect the prokaryotes from foreign DNA, ঠিক আছে। তো সিহঁতে তাহাঁতকো মানে প্ৰ'কেৰিয়াছ, ছাপ'জ বেক্টেৰিয়াকোতো ভাইৰাছে এটেক কৰে, হয়নে? বেক্টেৰিয়াক যি ভাইৰাছে এটেক কৰে তাক আমি বেক্টেৰিঅ'ফেজ বুলি কওঁ, হয়নে? তো বেক্টেৰিয়াকো ভাইৰাছে এটেক কৰে। তো বেক্টেৰিয়াবিলাকে নিজকে বচাবৰ কাৰণে সিহঁতি কি কৰে? ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম ছিক্ৰেট কৰে। তো সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমবিলাকে কি কৰিব, যেতিয়া ভাইৰেল DNAটো সোমাই আহে, ভাইৰেল DNAটোত তাহাঁতি কাট কৰি পেলাব, অ'কে। ভাইৰাছৰ যিটো DNA থাকে, ভাইৰাছৰ DNAটো কাট কৰি দিয়ে। তো ভাইৰাছৰ যদি DNAটোৱে নাথাকে, তেনে ভাইৰাছটোতো ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব, হয়নে? চ' ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম নেচাৰত ক'ত থাকে? মানে প্ৰ'কেৰিয়াটছৰ গাত পোৱা যায়, অ'কে। ইট ইজ নট ফাউণ্ড ইন দ্য higher organism, it is found only in the prokaryotes.
ইন দ্য হায়াৰ অৰ্গেনিজিম আমি এতিয়া ফৰেন DNA পৰা কেনেকৈ বাচোঁ আমাৰ এণ্টিবায়'টিক্স আমি খাব পাৰোঁ সেইবিলাক আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ পৰা বহুত আমাক প্ৰডিউচ হয় এণ্টিবডিজ প্ৰডিউচ হয় তো আমাৰ ভেৰিয়াছ ডিফেন্স মেকানিজিম আছে বাট ইন কেছ অফ the prokaryotes they also secrete antibiotic and the defense mechanism হৈছে যে they secrete a restriction enzyme to cut the foreign DNA okay so এই restriction enzyme to আমি prokaryotes পৰা এইটো utilize কৰোঁ তাহাঁতৰ পৰা লৈ পেলাই আমি ইয়াত বেলেগ higher organismৰ DNA cut কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি use কৰিম biotechnology ঠিক আছে the next এতিয়া তেওঁলোকক আমি EcoR1 পালোঁ HIN3 পালোঁ BAMH1 পালোঁ হয়নে তো ইহঁতৰ নেমিং যি EcoR1 মানে এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ যি নামবিলাক যে আছে হয়নে এই নামবিলাক তেনেকুৱা হয় অ'কে কিয় সেনেকুৱা হয় তো সিহঁতে তেনেকুৱাকৈ নেমিং কৰা হৈছে বিকজ ইট ফ'ল'জ এ চাৰ্টেন পেটাৰ্ণ অ'কে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে তোমালোকে চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ EcoR1 যদি তোমালোকে এক্সাম্পলটো লোৱা ৰেফাৰ টু দ্য পিকচাৰ এগেইন EcoR1ৰ যদি তোমালোকে এক্সাম্পল লোৱা EcoR1ৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ আছে E অ'কে EcoR1 ECOR এইটো ৰোমান 1 হয় অ'কে EcoR1ৰ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ই যদি লেটাৰটো চোৱা ই লেটাৰটো ষ্টেণ্ড কৰে তাৰ জেনেৰিক নেমৰ ওপৰত অ'কে ই মিনছ ইচেৰিচিয়া ঠিক আছে CO okay the first letter always denotes in a restriction enzyme in the name of an restriction enzyme the first letter always denotes the generic name of the bacteria যোনটো bacteria পৰা তাক extract কৰা হৈছে okay আমি already গম পাইছোঁ যে restriction enzymes are found in the bacteria বা prokaryotes পোৱা যায় হয়নে তো যাৰ পৰা extract কৰা হৈছে সেই extracting organismটোৰ generic name হয় ঠিক আছে restriction enzymeৰ যিটো first letter থাকে সেই first letterটোৱে denote কৰিব restriction enzymeটো আমি যাৰ পৰা extract কৰিছোঁ সেই particular microbeটোৰ generic name ঠিক আছে EcoR1 is extracted from Escherichia coli ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তাৰ যিটো ই লেটাৰ হৈছে ই মানে হৈছে Escherichia then second and the third letter that is CO okay second and the third letter denotes its specific name okay Escherichia গ'ল CO মানে হৈছে coli okay Escherichia coli ঠিক আছে then R is the strain কোনটো strainৰ bacteria হয় ঠিক আছে the capital R the fourth letter that is written in capital which is written in capital here in EcoR1 that is the strain of the bacteria আৰু last যেটো ৰোমান সংখ্যা দিয়া আছে the Roman number denotes the order in which it is isolated মানে কেই নম্বৰত তাক এক্সট্ৰেক্ট কৰা হৈছে তো EcoR1 নামৰ যিটো এনজাইম আছে যিটোৱে GAATTCত কাট কৰে সেইটো Escherichia coli পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা এক নম্বৰ এনজাইম Escherichia coli পৰা আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম বহুতখিনি আছে অ'কে বহুতখিনি আছে তাৰে আমি এক নম্বৰত যিটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলোঁ সেই এক নম্বৰত এক্সট্ৰেক্ট কৰাটোৱে সদায় GAATTCত কাট কৰে ঠিক আছে তো ৰোমান সংখ্যাটো ডিনোট কৰিব কোনটো নম্বৰত তাক এক্সট্ৰেক্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে HIN3 যদি চোৱা HIN3 H stands for the generic name that is Haemophilus IN stands for the specific name that is influenza Haemophilus influenza D stands for the strain and 3 means it is extracted in third number okay HIN3 সদায় কোড কাট কৰে AAGCTT okay
ঠিক আছে হিন্ট 1এও বেলেগত কাট কৰিব হিন্ট 2এও বেলেগত কাট কৰিব আৰু হিন্ট 3এও বেলেগত কাট কৰে অ'কে আৰু AAGCTTয়ে য'ত কাট কৰে সেইটো হিন্ট 3 হয় ঠিক আছে in the same way BAMH1 BAMH1 B stands for bacillus AM for amylo H is the strain and 1 is the first restriction enzyme that is means extracted from bacillus amylo ঠিক আছে so this is how the restriction enzymes are named again do not neglect any of the slides okay because again exam ot তোমালোকক সোধে মানে লিখিবলৈ আহে the naming process of restriction enzyme how the restriction enzymes are named the first letter stands for its generic name the second and the third letter stands for its specific name the fourth letter stands for the strain of the bacteria and the Roman number denotes in the order in which it is extracted so that is simple okay tarpor okay example didla example to describe koila E means Escherichia CO means coli R means strain and 1 means the order ঠিক আছে so that is all about the nomenclature next RE means restriction enzyme now produce দুটা টাইপৰ ধান্দি এন প্ৰডিউস কৰে যেনে যেতিয়া কাট কৰে তাহাঁতৰ এন হ'ব ন ডিএনএ ডালৰ হেডতে এন হৈ থাকিব তো সেই দুটা এন তাহাঁতি প্ৰডিউস কৰে মানে দুটা টাইপৰ এন তাহাঁতি প্ৰডিউস কৰে either it will produce sticky end or it will produce blunt end okay sticky end produce কৰিব কেতিয়াবা সিহঁতি blunt end produce কৰে এটা sticky end টো কেনেকুৱা হয় sticky end produce কৰে eco r1 এ okay তো eco r1 এ sticky end যেতিয়া produce কৰে sticky endত কি হয় সিহঁতে এটা কেতিয়াবা দুটা মানে original base ধালি থৈ আহে ঠিক আছে যেনেকৈ GAATTC যদি তোমালোকে চোৱা সিহঁতি এটা বেছ থৈ আহিছে that is the G তাতে গুৱাইনক থৈ আহিছে হয়নে GAATTC বুলি আমি কৈছোঁ সেইবুলি একদম পুৰা মানে জিৰ আগতে কাটি দিয়া নাই তাহাঁতি ঠিক আছে এটা বেছ থৈ আহিছে হয়নে তো এই যে তাহাঁতৰ ধুনীয়াকৈ মানে পেয়াৰ আপ হ'ব পৰাকৈ যে আছে যে সেইটো আমি কওঁ ষ্টিকি এণ্ড মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অ'কে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ইটো সিটোৰ লগত খাপ খাই পৰে ঠিক আছে তো সেইটো হৈছে ষ্টিকি এণ্ড 1 or 2 bases will be left in the strand ইয়াতে যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আমাৰ দেখাই থোৱা হৈছে এই গোটেই ইকো r1 হিন 3 বা BAMH1 তাহাঁতে সবেই ষ্টিকি এণ্ড প্ৰডিউচ কৰে অ'কে যেনেকৈ ইকো r1ৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তোমালোকৰ এইটো তললৈ চোৱা GAATTC হয়নে জি ওচৰতে তোমাক ওপৰলৈ এডাল এৰো দিয়া আছে সৰুকৈ এডাল এৰো দিয়া আছে হয়নে তো ডেট মিনছ সি তাত কাট কৰিব ইকো r1 এ কাট কৰিব জিৰ পাছতে ঠিক আছে এইটো ট্ৰিপল এ নহয় দেই এইটো ডাবল এ হয় সেই সৰুকৈ যিটো এ নিচিনা দেখা পাইছা ডেট ইজ দ্য এৰো মিনছ এট ডেট পইণ্ট ইকো r1 উইল এক্ট GAATTC জি পাছতে সি কাট কৰিব then hin 3 again তেনেকৈ এৰ পাছত সি কাট কৰে অ'কে এটা সি মানে বেছ পেয়াৰ থৈ আহিছে এটা বেছ সি থৈ আহিছে তেনেকৈ BAMH1 জিক থৈ আহিছে ঠিক আছে ইহঁতি চবেই ষ্টিকি এণ্ড প্ৰডিউচ কৰিছে যেতিয়া তোমালোকক এনেকুৱাকৈ এটা দিলে আৰু যদি সোধে যে এইটো এটা ষ্টিকি এণ্ড হয়নে ব্লাণ্ট এণ্ড হয় তেনেহ'লে তোমালোকে যদি বেছ থাকি আহিছে তেনেহ'লে তোমালোকে জানিব লাগিব যে সি এটা ষ্টিকি এণ্ড হয় ঠিক আছে এতিয়া ব্লাণ্ট এণ্ড কেনেকুৱা হ'ব ব্লাণ্ট এণ্ডে তাহাঁতি থৈ আহে কিন্তু সমানে তাহাঁতৰ কাট হ'ব দেখিছে ইয়াত GAT আৰু ইফালে মানে খাপ খাই নাথাকে তাহাঁতৰ হয়নে তাহাঁতি খাপ খাই নাথাকে তাহাঁতৰ মানে একদম সমানে মানে ইন দ্য ছেইম পজিশ্যন তাহাঁতৰ কাট খাব ঠিক আছে তো সেইটো হৈছে আমাৰ ব্লাণ্ট এণ্ড ঠিক আছে আমি দুইটাই বায়'টেকনলজিত ইউজ কৰোঁ মেক্সিমাম টাইম ষ্টিকি এণ্ড ইউজ কৰা হয় ব্লাণ্ট এণ্ড চামটাইমছ হেড ইজ ইউজ অ'কে ষ্টিকি এণ্ডটো কিহৰ কাৰণে বেছিকৈ ইউজ কৰা তোমালোকে গমে পাইছা বিকজ
তাহাঁতৰ মানে ধুনীয়াকৈ তাহাঁতি খাপ খাই থাকে, ঠিক আছে। আৰু ব্লাণ্ট এণ্ডৰ তেনেকুৱা মানে ইউজ নকৰা নহয়, কৰে, বাট ৰিয়েৰলি, ঠিক আছে। চ' দ্যাট ইজ অল এবাউট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম। তো তোমাকে কি গম পালা যে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমবিলাকে DNA কাট কৰে। তেন্তে DNA কোনটো পজিশ্যনত কাট কৰিব, সিহঁতে সদায় ফচফোডাইএষ্টাৰ বন কাট কৰিব, অ'কে। আৰু তেনে যোনটো এৰিয়াত কাট কৰে তাক আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইট বুলি কওঁ। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম আমাৰ দুটা টাইপৰ আছে, এণ্ডোনিউক্লিয়াছ এণ্ড এক্সোনিউক্লিয়াছ। আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যি ছাইট মই ক'লোঁ তাত স্পেচিফিক লোকেশ্যনত কাট কৰে, সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছাইটবিলাক মানে জেনেৰেলি দে আৰ 6 বেছ পেয়াৰ লং। আৰু তেহেঁতি পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰ হয়। পেলিণ্ড্ৰমিক নেচাৰ মানে আমি এডাল ষ্ট্ৰেণ্ডত যদি আমি এটা মানে বেছ পঢ়ি গৈছোঁ, বেছিক মানে ছিকুৱেঞ্চ যদি আমি এটা পঢ়ি যাওঁ, নেক্সট ষ্ট্ৰেণ্ডালত ছিকুৱেঞ্চটো আমাৰ ছেইম হয়, ঠিক আছে। ৰিমেম্বাৰ দ্য এক্সাম্পলছ। আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম আমি ক'ত পাওঁ? নেচাৰেলি ইট ইজ ফাউণ্ড ইন প্ৰ'কেৰিয়টছ। আৰু প্ৰ'কেৰিয়টছৰ গাত সি কি ফাংচন কৰে? সি ফৰেন DNA-বিলাকক কাট কৰিব, তাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে ফৰেন DNA-ৰ পৰা। আৰু আমাৰ হায়াৰ অৰ্গেনিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেচাৰেলি তাক পোৱা নাযায়, আমি বায়'টেকনলজিকেলিহে তাক ইউজ কৰোঁ। কিহৰ কাৰণে? এইটো get the desired DNA out of the higher organism. Then যদিহে আমি নেমিং প্ৰচেছটো চাওঁ, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমবিলাকৰ নেমিং প্ৰচেছ, তো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে এটা চাৰ্টিন পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে। ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ দ্য জেনেৰিক নেম, ছেকেণ্ড এণ্ড দ্য থাৰ্ড লেটাৰ দ্য স্পেচিফিক নেম, ফ'ৰ্থ লেটাৰ ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্ট্ৰেইন, এণ্ড দ্য থাৰ্ড and the last, the Roman number denotes the sequence. And finally, the restriction enzyme, when they produce ends, there are two types of ends are produced. One is the sticky end and the other is a blunt end. Sticky ends are ki hoy? They will leave base pairs and মানে পুৰা same straight line at cut nokore. They will leave base pairs, while in the blunt ends they will cut the base pairs in the same line, ঠিক আছে। So that is all about restriction enzyme. In the next class we will proceed to the other tools. That's all for today. Thank you.